اعلان کیا ظالموں میرے مصطفیٰ سے اگر بے وفائی کرو گے ہم مہنگائی برداشت کریں گے، سب کچھ گوارا ہے، لیکن حضور کی عزت پر بات آئے تو پھر گوارا نہیں۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اب اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں علامہ غلام غوث بغدادی صاحب، امیر سندھ، اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یقیناً آپ امیر المجاہدین کی زیارت اور ان کا کلام سننے کے لیے بے چین ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کو اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی کی جو عروج ہوتا ہے اسے خود بھی اپنا ادراک نہیں ہوتا کہ رب العالمین نے اسے کون سی عظمتوں سے نوازا ہے، کون سی رفتوں کی بلند و بالا منزلیں رب نے اسے عطا کی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا وہ عظیم منظر رات کے وقت جہاں دنیا کی طاقت والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بڑی طاقت ملی ہے، لیکن رب العالمین کا فضل، اس کا کرم، اور میرے قائد نے جو جملہ کہا اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، تم اپنے قدم تو بڑھاؤ، تم میدان تو جگاؤ، رب العالمین تمہاری مدد فرمائے۔ کتنے خوش بخت ہیں اور کتنے خوش نصیب ہیں اس دور حاضر میں، اس عظیمت کی راہ کے آپ مسافر ہو گئے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، انسان کو بعض اوقات نعمت تو مل جاتی ہے لیکن قدر نہ ہو تو ایسا نہ ہو یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اس تحریک میں آنے کے بعد اب تو کوئی چیز باقی ہی نہیں اللہ کے فضل سے کہ اب جب شفیق امینی صاحب آپ کو بتائیں گے اور جب وہ آپ کو سنائیں گے کہ رب العالمین نے آج اپنے فضل سے محبوب علیہ السلام کی نظر عنایت سے آج آپ کو کتنی بڑی فتح ملی ہے، ایک ایک بات آپ سنتے جائیں گے، ایک ایک بات شفیق امینی صاحب آپ کو سنائیں گے اور آپ لبیک کے نعرے لگائیں گے۔ ابھی بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جائیں۔ جب وہ سنائیں گے آپ کو اور بتائیں گے کہ کون سا وقت میں کون سے افراد تھے تو بس پھر یہ بات ذہنوں میں رہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ میرے رب کی قدرت کے یہ نظارے ہیں کہ جو کام حکومت کو کرنا تھا، جو کام حکومت کو کرنا تھا، وہ کام اگر حکومت نہ کر سکی تو مکین گنبد خضرا نے ہمارے استاد محترم کو منتخب فرما دیا۔ کائنات کا بدترین شخص، اس سے بڑا کوئی بدترین نہیں ہو سکتا، گریٹ ولڈر، جس نے معاذ اللہ کتنی بڑی گستاخی کی، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ ریاست مدینہ کا میں الفاظ کے چناؤ میں پریشان ہو سکتا ہوں، جھوٹا وعدہ بھی بہت ہی ہلکا لفظ ہے، الفاظ میرے پاس نہیں۔ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے تو جب اسلام آباد کے قریب پہنچنے لگے اس گستاخ کے خلاف ریلی میں تو وہ کہہ رہے تھے ہم تمہیں شیل ماریں گے،
اور جب امیر المجاہدین نے اسے للکارا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب امیر المجاہدین نے اسے للکارا وہ گریٹ ولڈر کانپنے لگا، جو کام ایٹم بم نہ کر سکا اللہ کے فضل سے آپ کے قائد سے رب العالمین نے وہ کام لے لیا۔ یہ رب العالمین کا فضل ہے اور احسان ہے۔ بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ نے شفیق امینی صاحب کی جو فتح کی بات سنیں گے تو آپ جو ہیں وہ کس کیف و مستی سے نعرہ لگائیں گے، وہ تو آپ کا وہ دیدنی منظر ہوگا۔ بات ختم کرتا ہوں، ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ ہماری خوش بختی سمجھیے گا، خوش نصیبی سمجھیے گا، کارکن رہ کر کام کریں، یہ بھی عظمتوں کی معراج ہے۔ عہدہ مل کر کام ہو جائے پھر بھی عظمتوں کی بات ہے۔ یہ اخلاص جس کے پاس ہوگا، خلوص اور للہیت کی قیمت پڑتی ہے۔ بس اس پر اختتام ہے کہ یہ عزم کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، جو حکم ملے مرکز سے اسے ہمیشہ پورا کرنا ہے۔ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ پھر کوئی تاریخ لکھنے والا لکھنے پر مجبور ہو جائے کہ تحریک لبیک نے تربیت کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ زندگی میں اپنے قائد کی قدر کرتے ہوئے وہ روشن مینار کی حیثیت سے ایک ایک کارکن کھڑا ہو گیا۔ تو آپ کی عظمتوں کو پہلے ہی کروڑ سلام ہیں، پھر آپ کی عظمتوں کو کروڑ سلام ہیں۔ جو امیر کراچی کہہ رہے تھے نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، اس لفظ میں بڑی گہرائی تھی۔ مطلب یہ جب سب کچھ مل گیا، سب کچھ سمجھ لیا، تو پھر کبھی کبھی افسوس ضرور ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بھائی جب سب کچھ ملا اور سب کچھ جان لیا تو کیا آپ ایک چھوٹی سی کلپ، چھوٹا سا میسج امیر المجاہدین کا لوگوں کو پہنچاتے ہیں روزانہ کثرت سے، پابندی سے؟ اگر سستی اور غفلت ہے، اس سستی اور غفلت سے ہمیں دور رہنا ہے۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سید الشہداء حضور غوث اعظم امام عالی مقام کا صدقہ استاد محترم کو رب العالمین ہمیشہ فتح کا جھنڈا، ہمیں اخلاص اور للہیت کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اب ڈاکٹر امینی صاحب کی جو آپ صدا لگائیں گے اور وہ بات جو آپ سنیں گے، اس سننے کے بعد پھر امیر المجاہدین جو تبصرہ فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ چلانے دیں ہمیں
माशाअल्लाह। अब तमाम अहबाब अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु की फजल व करम से, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर इनायत से हुज़ूर गौसे पाक की तसर्रुफ से अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे अजीम कायद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन की इखलास की बरकत से, और अब तमाम आशिकान रसूल की आज़्म व इस्तिकामत की जो आपने मिसाल पेश की है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने, हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जिस मकसद के लिए आपको इस सर्दी में, इस तकलीफ दे मौसम में काल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने हमें उसमें अजीम कामयाबी अता की है। जो मुतालबा फ्रांस की सफीर को निकालने की सूरत में पेश किया था, मीडिया की जो गाड़ी है उसको आप जगह दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने फ्रांस की सफीर को मुल्क बदर करने का जो मुतालबा पेश किया था, अल्लाह और रसूल की फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो मुतालबा मंजूर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी जो अल्लाह ने तहरीक को अता की है। हम जितना भी शुक्र अदा कर सके उस रब्बिल आज़ाल का वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं क्योंकि इसके लिए जो हुकूमत ने कुछ टाइम मांगा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर टाइम है वो हमने दे दिया और इंशाअल्लाह ताला मुतालबा मंजूर हो चुका है। जो दूसरा है वो ये कि हुकूमत ये इंशाअल्लाह ताला आप सुनकर आप झूम जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर सजदे शुक्र भी आप बजा लाएंगे और आप दुरूद और सलाम के नजराने भी पेश करेंगे और आप लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत वक्त ने हमारे साथ ये भी मुतालबा हमारा मंजूर हुआ है कि हुकूमत हमारा सफीर यानी अपना सफीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगी। जबकि हमारा तीसरा मुतालबा था, हमारा तीसरा मुतालबा
کہ فرانس کی مصنوعات کا سرکاری طور پر الحمدللہ حضور کے اشاق تو کر رہے ہیں بائیکاٹ، الحمدللہ ہم سب کر رہے ہیں، اللہ رسول کی فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی اس طرح کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو مطالعہ حضور امیر المجاہدین نے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے سرکاری طور پہ رکھا تھا کہ حکومت وقت وہ سرکاری طور پر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، تو الحمدللہ جس مطالبے پہ الحمدللہ ان کے وزراء کے دستخط ہے، جن میں وزیر داخلہ جناب سید اعجاز شاہ صاحب بھی ہے، اور وزیر مذہبی امور جناب پیر نور القادری صاحب بھی ہے، اور کمشنر اسلام آباد ان کی بھی دستخط ہے جناب عامر احمد صاحب، ان تینوں کے دستخط ہے، جبکہ باقی اور بھی کافی وزراء موجود تھے، ان سب کی موجودگی میں اور ان کی دستخط کے ساتھ ہمارے ساتھ الحمدللہ یہ منظور ہوا ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا سرکاری طور پر مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جبکہ 4 نمبر پر جو ہمارے اسیران ناموس رسالت ہیں، جنہوں نے یہ ذرات حضور کے دین کے لیے جیلوں میں گزاری، جو قافلے کراچی سے چل پڑے اور 200-300 کو پھر رتوں میں 500 میں خانیوال میں پھر گرفتار کیے گئے، ہم ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم تمام اسیران ناموس رسالت کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم انہیں یہ کہ اپنے جو قربانی دی الحمدللہ وہ آج اللہ رسول کے فضل و کرم سے ایک عظیم فتح کی صورت میں اللہ کریم نے حضور کے غلاموں کو عطا کی الحمدللہ۔ واللہ یہ اس عظیم قائد کی برکت سے جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا، جنہوں نے ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عزت و ابرو پہ پہرا دینے کی اور میں کریم آقا کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا کیا، اس عظیم قائد کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے قیادت میں، انشاءاللہ آپ کے اس مخلصانہ قیادت میں یکجا ہو کر دل و جان سے انشاءاللہ حضور امیر المجاہدین حکم دے کہ آپ نے آ کر جان دینا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم وصیت لکھ کر یہ کہیں گے حضور اس طرف سے یا اس طرف سے آپ حکم دے، انشاءاللہ تعالی ہم حضور امیر المجاہدین کی قیادت میں ایک ہے انشاءاللہ، اور آپ حکم دیں گے انشاءاللہ ہم میدان میں حاضر۔ اللہ کریم ہمارے عمرے بھی حضور امیر المجاہدین کو لگائے اور آپ کا عصائے شفقت ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ واللہ العظیم یہ جو وقت ہے خدا کی قسم
आप ही की जज्बों की वजह से, आप ही की तरबियत की वजह से हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये हिम्मत हुई कि अल्लाह रसूल की फजल करम से ये काफिले अजीमत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी तरफ, वरना हर कोई हालात को देखकर यही कह रहा था नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये जितना सख्त हालात है कोई बंदा नहीं निकलेगा। लेकिन मैं खुदा की कसम, मैं सिर्फ एक बात कह दूं, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ लाए थे खुश मुकाम नौशहरा। कुछ दिन पहले जब वापसी पर जा रहे थे, मैं ड्राइव कर रहा था और आप फ्रंट सीट पर थे, तो मैंने पूछा हुजूर क्या होगा अगर हालात खराब हो? आपने फरमाया इंशाअल्लाह मार्च भी कामयाब होगा और अल्लाह करीम फतह भी देगा। वल्लाह जब आपने ये लफ्ज कहे थे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था कि ये चाहे कुछ भी कर ले इंशाअल्लाह मार्च भी कामयाब होगा और कामयाबी भी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो कामयाबी दी है। अब मैं तो और हायल नहीं होना चाहता, आप आगे वाले तो कमरे में बैठा रह गए। यार ये देखिए हमारे नायब अमीर जबल इस्तिकामत सैयद सादात जनाब सैयद ज़हीर हुसैन शाह साहब, जनाब सैयद ज़हीर उल हसन शाह साहब, आप तशरीफ लाते हैं इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के इख्तितामी कलमात होंगे। जेब से निकलता हुआ मोबाइल कोई शख्स आपकी जेब में हाथ डाल के आपको पता नहीं और आपका मोबाइल चोरी कर ले, और चोरी होते हुए मोबाइल आपका जो शख्स बचा ले उसे मोहसिन कहते हैं। घर की पिछली दीवार से कोई नकबदनी करे और आपकी दौलत को कोई शख्स बचा ले उसे बहुत बड़ा मेहरबान कहते हैं। जो आपकी इज्जत लुटने लगे उसे कोई शख्स बचा ले तो वो उससे भी बड़ा मेहरबान है। और कायनात में सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, और जो शख्स डोलता हुआ और लुटता हुआ ईमान बचा ले उसे कायदे मिल्लत इस्लामिया और खादिम हुसैन कहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की कसम, इसमें कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई खुशामद नहीं, और ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ।
और ये है ही हकीकत। इसी को उलमा कहता है कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह सामने असरार करे, है वही तेरे जमाने का ईमान पर हक, तो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। ए जग जहान कूड़े थे, कई कई आए कई कई टुर गए, वेरे परत के उन्होंने पुछे ही नहीं, जग ते जिन्ना दी सी पई पई टुर गए। सच्ची गल सलीम है झूठ नहीं, मैनू पाक कुरान ने दसिया है, ओ मोए ना उन्होंने मौत आनी जेड़े पाक रसूल दे लई मर गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह,
दीन पर मुश्किल वक्त आए, खत्म नबूवत पर मुश्किल वक्त आए, जो हुजरों में छप जाएं, जो नजराने इकट्ठे करने लग जाएं, जो बैरूनी मुमालिक के दौरे करने लग जाएं, उन्हें कायद नहीं कहते। जिसकी व्हील चेयर सबसे पहले मैदान अमल में निकले उसी को कायद मिल्लत इस्लामिया कहते हैं। और उसी के बारे में अल्लामा इकबाल कह रहा है कि तुझे पूछिया इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बर हक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। देखे एहसास दया तेरा लहू गर्म आ दे, फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। इस वक्त अहले सुन्नत की आबादी अगर 80% है तो उनमें से 70% लोग अहले सुन्नत के आस्थानों से वाबस्ता हैं। आस्थानों से वाबस्तगान सुन लें, आस्थानों से वाबस्तगान सुन लें। ये मैं आखिरी जुमले कह के माइक छोड़ने लगा हूं। मैं भी बेकायदा नहीं, बाकायदा एक सजादा नशीन हूं। आस्थानों से वाबस्तगान सुन लें। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में हुजूर की इज्जत और नामूस के हवाले से जब ईमान तबाह हो रहा था तो आप बताएं इस वक्त कौम के ईमान को बचाने वाला कौन है? कहां आप घूम रहे हैं? वो कौन सी आस्थानें हैं? वो कौन सी तस्बीह है? वो कौन सी तहलील है? वो कौन सा विर्द है जो नबी रसूल सल्लल्लाहु की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर है? वो कौन से नफल है? वो कौन सा उम्रा है? वो कौन सा हज है? वो कौन सा सबक है जो हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर है? कायनात में सबसे बढ़ के एक ही नेकी है। अगर 1000 भी जीरो हो तो उसकी कोई कीमत नहीं जब तक उसके साथ एक ना लगे, उसका एक जर्रे के बराबर भी कोई मूल नहीं। इस वक्त कायद मिल्लत इस्लामिया को मैं खराज तासीन पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी रहनुमाई की और जिनकी काविशों और जुर्रत और हिम्मतों से आज हमारा ईमान सलामत है। और उनकी क़यादत में अल्लाह मैं साहिब सजादा हूँ, सजादा नशीन हूँ। इसके बावजूद मैं ये दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मैदान हशर में हम चले तो अपने कायद की क़यादत में हुजूर की बारगाह में भी। पहले तो काबे में 360 बुत थे ना, लात था, मनात था, उबल था, ये पत्थर के बने हुए। अब अल्लामा इकबाल कहता है कि हमने खुद बुत बना बना के काबे में रख दिए हैं। काबा आबाद असनाम माँ और कुफर खंदा जन पर इस्लाम माँ, ये हमारे बनाए हुए बुत हैं। जी साड़ियां सरकारा 50 उम्रे कर लेने, जी साढ़े पीर साहब ने 100 हज कर लिया, साढ़े पीर साहब ने, भाई आपके पीर साहब 50 करोड़ उम्रे कर लें, 50 लाख हज कर लें, बताओ इसका तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को इन हजों का और उम्रों का फायदा क्या है? अगर ये हज और उम्रे ये दीन की मेराज है, ये मोमिन होने की अलामत है, तो फिर गाजी इल्मुद्दीन ने कितने उम्रे की तरह जनाब? गाजी मुमताज कादरी कितने हज की तरह? मेचवाद हर मुंह तराजे खरका पोश ई सौदागराने दी फरोश। अलामा कहता जेड़ा बंदा लिटा बधा ले, बाल बधा ले जनाब, वो ही पीरे कामिल। जेड़ा बंदा बाल बधा ले, लिटा बधा ले जनाब, बेशवाद हर मुंह तराजे खरका पोश। ये वो अशार है जो कोट लखपत जेल में
पढ़े और पढ़ाए गए हैं। मेशवद हर मुंह दराजे खरका पोश आह ई सौदागराने दी फरोश। जेड़ा बंदा जनाब लीडा बधा लवे कोई पीरे कामिल है। आह ई सौदागराने दी फरोश। ओ दीन का सौदा करने वालों, अब कहाँ छुपे हो तुम? आओ ना मैदान में, कभी हम भी तुम्हें देखें कि तुम मैदान अमल में निकले हो। बातों से तो हर बंदा पीरे तरीक़त शरीयत बनना चाहता है, बातें करने से तो हर बंदा कायद बनना चाहता है। बेशवद हर मुंह दराजे खरका पोश आह ई सौदागराने दी फरोश। वायदा हम सूफियां मनसब परस्त। ये वायद और सूफी तो अपने मनसब बचा रहे हैं। जब पिछली मर्तबा यहाँ फैजाबाद में धरना हुआ था, उस वक्त बेचारे बहुत सारे लोग नाथ खान पीराने निजाम आ रहे थे, जो फिर दोबारा हमें नजर नहीं आए। भाई उस वक्त कलमा और था, आज कलमा और है। उस वक्त हमारे नबी और थे, आज हमारे आका और हैं। और उसमें वक्त भी कैफियत ये थी, मैंने कहा था भाई हमारे यहाँ मेरे वालिद मोहतरम या कायदे तहरीक की वालदा उनके दादा जान की फातिहा खानी नहीं, ये हाजिरी लगवाने आए हैं, हाजिरी लगवाने आए हैं। ये हाजिरी लगवाने वाले काम नहीं, ये तो जाने देने वाले काम है। अगर हाजिरी लगवाने से काम चलता तो फिर इमाम हुसैन करबला में जाके हो आते, अली असर चक्कर लगा के आ जाते, औनो मोहम्मद होके आ जाते। हाजिरी लगवाने से काम नहीं चलता, यहाँ तो गर्दनें देने से काम चलता है। 30,000 आबाद अज़ां तदबीर मां, अल्लामा कहते 30,000 आबाद अज़ां तदबीर मां। ए हुण मैं तदबीर कहीं लड़ावां। 30,000 आबाद अज़ां तदबीर मां, रसूए में खाना दारुल पीरे मां। रामा कहता हुण इत्थे जनाब तदबीरां किहड़ियां लड़ाईए जिन्हां सानू राह विखाना सी, ओह ते आप जनाब बुक्कल मार जिन्होंने हमें रास्ता दिखाना था, वो तो रुख पे चादर लेके मैं खाने जा रहे थे। क्या बात सैयद वाह, हक मुर्शद सैयद, हक मुर्शद हक। उदों तो जनाब पंजवें की गड्डी जा रही होवे ना, उदों इशारे नहीं करी जान दी नहीं। 30,000 आबाद अज़ां तदबीर मां, रुखसुए में खाना दारुल पीरे मां। ऐ तो जनाब पीराने निज़ाम आज भी दीन पर इतने सख्त वक्त आ रहे हैं, नामूस रिसालत के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और मुरीदों की हालत क्या है? भाई पीर दे अगर बेगाना तो ही कहने तो कम अज कम तू ही वेख की कर रहे हैं, वो तो जहन्नम जा ही रहा है, तू तो कम अज कम जहन्नम ना बाड़। एक ही गल जनाब, साडियां सरकारां अज तक जाए, तुहाडियां सरकारां की ने? भाई वो सरकार क्या है जो नबी की इज्जत और नमूस पर पैरा न दे सके? हम उस सरकार को जूते की नोक पर नहीं रखते। हमें अपने कायद की क़यादत पर फख्र है। उनके
تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، اے وادی لولاب علامت ہے گر صاحب ہنگامہ ہو منبر و محراب، تین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب ساز پہ موقوف لواحائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب، اے وادی لولاب مرغ کی نظر نور فراست بے سوز ہے تیرے چشموں کا صوفی کی میں ناب، اے وادی لولاب بیدار ہوں دل جس کی فغان صاحب، علامہ کہتے ہیں آج سے 100 سال پہلے تقریباً، بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولاب۔ آپ نے شیخ کامل کی جوتیاں اٹھا کے مجھے کہتے تھے کہ میں یہ تشویش تھی کہ آخر اس میں راز کیا ہے، مجھے یہ تشویش تھی کہ بہت سارے شیخ الحدیث ہیں، مولوی ہیں، پیران نظام ہیں، آخر اس میں راز کیا ہے، یہ جو شہباز اوپر جا رہا ہے اس کی پرواز میں آخر راز کیا ہے۔ وہ پھر چونکہ جیل میں رہنے کا اکٹھے اتفاق ہوا، وہ چھوٹا سا کمرہ 8x8 ہے، اور وہاں تو پھر ہر وقت بندہ قریب ہی ہوتا ہے، اور بندے کو پر یہ بھی اللہ رسول کی عنایت ہو تو پھر بندے ایسے لوگوں کے بندہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی عنایت ہو نا تو بندہ قریب رہ کے بھی دور ہو جاتا ہے، عنایت نہ ہو تو بندہ قریب رہ کے بھی دور ہو جاتا ہے، اور عنایت ہو تو پھر ایسے لوگوں کے قریب ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ یہ اللہ رسول کی خاص عنایت ہے، اور مجھے یہ تشویش تھی کہ یہ شہباز کی پرواز میں آخر راز کیا ہے، اور پھر وہ راز آخر ایک دن کھول ہی گیا۔ کہنے لگے کہ جب جلسے میں نے جو مجھ سے ٹائم لیتے تھے لوگ، انہیں میں نے کہہ رکھا تھا کہ بھائی اگر میرے پیر صاحب کا فون آ گیا تو پھر میں نے نہیں آنا، اور ایسا ہوتا جب میں وہاں جاتا تو اجرے میں اگر وہ آرام فرمایا تو میں باہر بیٹھ جاتا اور بیگ ساتھ لے جاتا تھا، کتابیں رکھ کے جا کر وہاں پڑھتا رہتا۔ وہ کسی خادم کو پوچھتے بھائی وہ آیا نہیں، ہمارے مولانا آئے نہیں، ان کے تو باپ تو اس طرح کہتا ہے نا جی بیٹے کو، لوگ احترام کرتے باپ تو آواز دے کے، اور اس میں بھی ایک خاص حضر ہوتا ہے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگوں کی بات، آپ کے سیاسی والوں کی میں بات نہیں کر رہا، بڑے بزرگوں کی، یہ لوگوں کو فخر ہے جی وہ ہمارے باپ دادا ان کا یہ مقام تھا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اور علامہ کہنا یہ بات تو درست ہے، انہوں نے کیا ہے، پھر تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، تو اپنی گل کرنا، تو 10 بار تو کی، پھر تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ میں ہاتھ کرے منتظر فردا ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم اپنے نبی عزت اور ناموس واسطے کٹن مرنے کی آ رہے ہیں، ایسے گل کرنا تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، کیڑی مسلمانی تیرے چ۔ بہرحال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پنڈ جو نکلے نا تے ڈرائیور سے غلام حیدر وہ گڈی چلا رہے سے، آہستہ لوگ 4 چفیرے جمع، وہ آہستہ آہستہ انہیں گڈی کڈی کے کوئی بندہ اور کسی نے پیر تھلے نہ آ جائے، گڈی کسی نے وج نہ جائے، گڈی کٹ رہا سی تے پچھو بابا ایک ضعیف العمر وڈیرا ڈانگ دے ہاتھ تو اڑیا سی، پولیو ٹر رہا سی، انہیں ویکھیا بھی گڈی نکلی، انہیں پچھو آواز ماری قمر الدین، انہاں ڈرائیور نے کہا گڈی کھلار دے، آپ ہی باہر نکلا، انہاں کہا بابا تو میرا بچپن یاد کروا دیتا ہے، ان تو کدی کسی آواز ماری ہی نہیں، ان نے کسی نے کدی آواز ماری، تو میں نے بچپن میرا یاد کروا دیتا ہے۔ تو میں گل سن کے نہ پئی کتاباں کھول تے بیگ ہاتھ چ باہر اجرے کے سامنے بیٹھ کے کتاباں کھول لینی، پڑھنا پوچھنا بھائی مولانا خادم حسین آیا نہیں، ہائے ہائے اس آواز میں کتنا حسن ہوگا، اس آواز پہ قربان جس کی آج بھی طلب ہے
قائد ملت اسلامیہ کو کہ آج پھر وہ آواز آئے کہ وہ کہاں ہیں. اور آپ کہتے تھے کہ میں پھر جلسے پہ جاتا تو پھر آپ جوڑے اتارتے, جوتا اتارتے, میں اٹھا کر یوں کچھ میں رکھ لیتا تھا. خطاب کرنا ہے, خطاب تو بات جی لوگوں نے سامنے چوک کے میں بھی رکھ دینا ہے. وہ کہتے آپ مولانا رہنے دیں. میں نے کہا نہیں جی آپ پڑھو. میں نے کہا بس مجھے سمجھ آ گئی ہے, مجھے سمجھ, جو میں چاہتا تھا نا, سمجھنا چاہتا تھا, جو مجھے تشویش تھی, جو مجھے یہ تلاش تھی, وہ میری مرضی پوری ہو گئی ہے. مجھے وہ نقطہ مل گیا ہے کہ شہباز کی پرواز میں آخر راز کیا ہے. کیا بات مرشد, کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس ان کی دعائیں ہیں. سبحان اللہ مرشد, سبحان اللہ. ہمیں پیر وہ چاہیے جو حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے اپنے مرید پیدا کریں. اس قوم کو آج بھی درویش وہ چاہیے. وہ درویش نہیں چاہیے جو صرف گاڑیاں بدلنے جانتے ہوں, مکان بدلنا جانتے ہوں, مریدوں کی لسٹیں بنانا جانتے ہوں, مریدوں کے ساتھ لڑنا جانتے ہو کہ آپ ادھر کیوں گئے تھے, ادھر کیوں نہیں آئے, نذرانہ اتنا کیوں لائے, اتنا کیوں نہیں لائے. ہمیں وہ پیر نہیں چاہیے. ہمیں پیر تو وہ چاہیے جو حضور کی عزت اور ناموس پر مر مٹنا جانتے ہوں. اور پیر ہوتا بھی وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے کٹنا اور مرنا نہیں جانتا, وہ دین کی رہنمائی کرنا بھی نہیں جانتا. سارے پیروں کی میں بات نہیں کرتا. وہ پیر جو حضور کی عزت اور ناموس کی محافظ ہیں, یہ بھی تو پیران نظامی ہیں جی. یہ پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری, اور یہ ہیں بھی سلطان. یہ ہمارے سلطان ہیں, یہ ہمارے سلطان ہیں, ہماری تحریک کے سلطان ہیں, ہماری تحریک کے سلطان ہیں. دونوں بھائی موجود ہیں. سبحان اللہ. ماشاء احسان الحق صاحب بھی موجود ہیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے. قوم کو ایسے پیروں کی ضرورت ہے, قوم کو ایسے مرشدوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ. جو ہم نے بنا لیے نا جی مرشد. ساڑیاں سرکاراں 50 کر رہے ہیں, ساڑیاں سرکاراں 100. تیرے سے بھی لانا تو تیرے پیران تو بھی لانا جنہیں نبی کی خاطر, نبی کی عزت اور ناموس سے تحفظ کی خاطر نکلنا نہیں جانتے, جنہیں پتہ ہی نہیں بھی ہے کی جنہیں مار رہے ہیں, جن کے آستانوں پہ اگر ویل چیئر پہ بیٹھا وہ بابا چلا جائے تو ان کے مرید کہتے ہیں جی وہ ادھر ہے ہی نہیں, وہ چلے گئے ہیں. وہاں رہ کر بھی کہتے ہیں جی چلے گئے ہیں, بابا جی ملیں گے اور وہ ہمیں دعوت دیں گی جی اسلام آباد آپ نے آنا ہے. وہ سمجھتے اسلام آباد جانا تو ہماری موت ہے. اور جو جن کے دلوں میں ایمان کی لہر موجود ہے, جذبے موجود ہیں, حضور کی محبت موجود ہے, جن کے دلوں میں محبت نہیں وہ تو سمجھتے ہیں وہاں جہاں موت ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں موت نہیں, یہاں زندگی ہے, یہاں زندگی ہے. جن کے دلوں میں ایمان نہیں ان کے لیے یہ موت ہے, اور جن پر حضور کی نگاہ کرم ہے ان کے لیے یہ زندگی ہے. زندگی ہے ہی یہ. ہم حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے مرنا چاہتے ہیں. میں جناب مختصر بڑی دیر سے کر رہا ہوں, وہ آ ہی نہیں رہے. آپ انہیں کہنا جی آپ آئے, میں تو بڑی دیر سے فکر کر رہا ہوں. لو جی بالکل مختصر ہے, اب آپ تشریف لائیں. میں بڑی دیر سے فکر کر رہا ہوں, وہ خود مزے لے رہے ہیں.
اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں تقی الحسنین شاہ صاحب. بول. وسطی پنجاب کے امیر قبلہ سید تقی الحسنین شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین میڈیا والے آگے ہیں ان کو آگے میڈیا کو شرم آ گئی ہے یار ان کو شرم آ گئی ہے. بس اتنی بات ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کے غلام جو لوگ کافی عرصے سے کہتے تھے کہ یہ جو تحریک والے ہیں یہ کسی کے اشارے پر نکلتے تھے، اب نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ہم ان کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ یہ جو لوگ یہ روٹی کی وجہ سے نہیں نکلنے والے، روٹی سے بھوک سے نہیں مرتے، کپڑے کی وجہ سے نہیں مرتے، مکان کی وجہ سے نہیں مرتے اور مکان کے لیے نہیں نکلتے، روٹی کے لیے نہیں نکلتے، کپڑے ہم بھوکے تو مر سکتے ہیں لیکن آقا کریم مر سکتے ہیں، مہنگائی تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، ظلم تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، جبر تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن تاجدار کائنات علیہ السلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. کل بھی تحریک لبیک پاکستان کے یہ غیور نوجوان، یہ بچے، یہ بوڑھے کل بھی آقا کریم علیہ السلام کی عزت کے لیے نکلے تھے، آج بھی تاجدار کائنات علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے آج بھی نکلے ہیں، اور کل بھی یہ روٹی کپڑے اور مکان کے لیے نہیں بلکہ تاجدار کائنات کی عزت و ناموس کے لیے نکلیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمر جاتے ہیں. اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں سید سرور شاہ صاحب، امیر جنوبی پنجاب سید سرور شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے 3 منٹ کا فرمایا گیا ہے، تو کل سے میں آپ سے مخاطب ہی ہوں. میں عرض کروں گا کہ اب ہم استاد محترم کی گفتگو سنیں، تو یہی زیادہ بہتر ہے کہ استاد محترم کی گفتگو ہو، آپ بھی سنیں اور میں بھی سنوں. اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں مفتی محمد اسد سعید قادری کراچی سے. ایک منٹ بولتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لازیدنکم، صدق اللہ مولانا العظیم. ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر، میں شکر بعد میں ادا کروں گا کہ ہمیں اللہ کے فضل سے کامیابی ملی. میں اس بات پر پہلے شکر ادا کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا عظیم قائد عطا فرمایا جس کے بارے میں آج سے 5 سال پہلے میرے شیخ طریقت نے فرمایا تھا، یہ مرد قلندر ہے بیٹا، چلنا تو اس کے پیچھے چلنا، یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت پکڑ کی ہے، یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت پکڑ کی ہے. میرے شیخ طریقہ شیخ طارق احمد قادری نے فرمایا تھا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت شہادت بھی کرو اور ان کے قدم کے پیچھے قدم ملا کر چلاؤ، کیونکہ
हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैं वजीफे बताने वाला आदमी हूँ, मगर पीर साहब ने फरमा दिया कि हम ऐसी पीरी को नहीं मानते, हम ऐसी मुरीदी को नहीं मानते, हम ऐसे इल्म को नहीं मानते जो तुमको इज्जत मुस्तफा का तस्ला दे। वो पीर नहीं, वो आलिम शैतान का तबस्सुर तो हो सकता है, वो आलिम नहीं हो सकता। लोग कहते हैं खादिम रिजवी के पीछे क्यों चलते हो? मैंने कहा इन्होंने हमको जीना सिखा दिया है। बोला क्यों पीछे चलते हो मौलाना, तुम पीर हो? मैंने कहा हमें जीना सिखाया। पहले हम जिंदा रहते थे सांस लेने के लिए, अब हम जीते हैं मरने के लिए, क्योंकि ये सबक इस कायदे मिल्लत इस्लामिया ने पढ़ाया कि जिन्हें मरना नहीं आया उन्हें जीना नहीं आया, जिन्हें मरना नहीं आया उन्हें जीना नहीं आया। हमें मरना इन्होंने सिखाया और इनके कदमों की बरकत से हमें जीना भी आ गया है। अब हमने जीना मुस्तफा की इज्जत के लिए है। लोगों ने कल पूछा रैली के अंदर हजरत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन मौजूद नहीं है। मैंने कहा तुमने हदीस नहीं पढ़ी क्या? मोमिन की फरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तुमने हदीस कुदसी नहीं पढ़ी क्या? अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ हो जाता हूँ, मैं उसकी समात हो जाता हूँ, मैं उसकी बिसारत हो जाता हूँ। खादिम रिजवी जिस्म से मौजूद नहीं, रूह उसकी मौजूद है, रूह उसकी मौजूद है और वो जहाँ भी है वो हमारे साथ है, वो हमारे बीच में है। फिर तारीख में देखा, हमने डी चौक भी देखा, हमने फैजाबाद भी देखा, हमने ओलैंड का मामला भी देखा, हमने गाजी मुमताज हुसैन कादरी का जनाजा भी देखा और फिर कल तारीख में एक बार फिर देखा कि कायदे मिल्लत इस्लामिया ने ऐसे अजीम कायदे हमारे लिए पैदा कर दिए हैं, ऐसी अजीम हस्तियां हमारे लिए पैदा कर दी है, हमें ये अता फरमा दिए है और ये बता दिया है सुनियो, चल रहा है तो ऐसे कायदीन के पीछे चल रहा है जो तुम्हें इज्जत मुस्तफा के लिए बुलाए। इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि दीन तो हमने पढ़ा था, दीन हमने 14 साल पहले पढ़ लिया था, मगर दीन को समझा कायदे मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन के दस्ते मुबारक पर आज से जब 6 साल पहले हमने बेटे शहादत कर ली तो हमें जीना भी आ गया, मरना भी आ गया। इज़हार ख्याल के लिए दावत दूंगा मुफ्ती मुबारक अब्बासी, सरपरस्त आला कराची तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मुर्शिदुल उलमा व सुलहा सिपा सालार आलम इस्लाम कायदे मिल्लत इस्लामिया की ज़ियारत और उनकी ईमान अफरोज़ फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू सुनने का इंतज़ार है। मैं तो हुज़ूर के ग़ुलामों, कायदे मिल्लत इस्लामिया के जियालों, आपके उन हौसलों को, उन वलवलों को, उस अज़्म को, उस हिम्मत को कि ऐसा लग रहा था कि आप आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें रहमत की तरफ देख रहे हैं और मकीने गुंबद खजरा की निगाह रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे है। जब सुबह सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त जालिमों की तरफ से शैलिंग हो रही थी, शदीद बारिश भी थी, आप पूरी रात के जागे हुए भी थे, तो आका करीम की निगाह के बरकत से बातिल दब गया, हक का परचम बुलंद हुआ। अल्लाह ने अपने हबीब के सदके, कायद की तरबियत के नतीजे में, कायद की दुआओं के सदके, कायद ने जो फैजान बख्शा था, अगर जो जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं थे, मैं तसव्वुर से देख रहा था कि कायद की तरबियत, कायद का जलवा और कायद का फैजान आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। अब शल लगे, गोली लगे, चेहरा फटे कि गर्दन कटे या टांगे कटे, इंशाअल्लाह हम हुजूर की बारगाह में पहुंचेंगे और कायद की नजर भी होगी, जनाजा भी कायद पढ़ाएंगे। हमने यहाँ से जाना नहीं है जब तक कायद हुक्म न करे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या वो हो कलम तेरे। ज़ाहिर ख्याल के लिए दावत दूंगा
इमाम बरी सरकार आस्थाना के सज्जादा नशीन गुलाम हसनैन कादरी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अज़ीम उलमाए उज़्ज़ाम के खताबात से आप मुस्तफ़ीद हो चुके और इस उम्मत के कायद हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी दामद बरकातुहु आलिया के दीदार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और मुझे भी इस वक्त आपके दीदार से वो फैज़ मिल रहा है जो अल्लाह की किताब में है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, कि अगर तुम अल्लाह की रहमत को हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के मोहसिनीन की सोहबत में आ जाओ, तुम्हें अल्लाह की रहमत मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये वक्त बयान करने का नहीं है। इस वक्त तो जो अनवरात बरस रहे हैं यहाँ पर, किबला शाह साहब ने जो यहाँ पे बयान किया और जो आपने जो अजीम रात गुजारी है और जो अजीम रात पे आप पे अजीम रहमतें बरसी हैं, वो अहले नज़र ने देखी हैं और उसका इजहार भी कर चुके हैं और आप पे अल्लाह का करम भी हो चुका है। मैं शदीद बीमारी की हालत में था, किबला साहब ने अभी उनके हुक्म से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, उलमा व मशाइख भी बैठे हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि जो दर्द मेरे जिस्म और तकलीफ में था, यकीन जाने इधर आके नहीं हो रहा। मेरी तकलीफ खत्म हो गई है। 3 दिन से लगातार जो है एक ही चेहरा नजर आता था, आंखें बंद करता हूँ और एक ही चेहरा नजर आता है। इतना खूबसूरत चेहरा है, क्या कमाल चेहरा है। वो एक ही सदा लगा रहा है कि मेरी नामूस की खातर निकलने वाले को खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं। और आवाम को ये बता दो कि जिसने भी इससे हाथ पे मेरे नाम मुंह के लिए बैयत कर ली, निकल पड़ा, तो क़यामत वाले दिन मेरी शफाअत उसको वाजिब है। रात की बात है, मुझे गैरत आ रही थी, मुझे गैरत आ रही थी। 400 साल पर सैकड़ों इमाम बरी सरकार के मुरीदान मौजूद हैं। मैं अपने आप को आपके सामने गवाह बना के कहता हूं, नामूस रिसालत के लिए मैं इस मर्द कलंदर का मुरीद हूं। इस मर्द मुजाहिद का मुरीद हूं। मेरे बच्चे इनके गुलाम हैं। माशाअल्लाह। कुमार कभी भी, जैसे शाह साहब ने फरमाया, वो जगह कब कोई नाम आए, याद रखिए तुम जितनी मर्जी मर्जी मौला की चलती है, क्योंकि उसी की बादशाही है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तहरीर तेरी है, वो कहती है हाँ अब्बा जी तहरीर मेरी है,
मैंने कहा इसके ऊपर क्या लिखती हो? उसने कहा इस पे खादम हुसैन के खताब जो हैं, जो वो करते हैं उर्दू में, मैं उसकी ट्रांसलेशन करती हूँ। दादाजी को पता है कि मेरी बेटी ने प्री इंजीनियरिंग की हुई है और माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी है और फिका भी की हुई है, और सरकार के सदके से उन्होंने कहा कि मैंने वो काम करना है ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि 2020 में जब मर्द निकले थे वहां एक पीर की बेटी खादम हुसैन रिजवी की वो बातें जो नबू से रिसालत के लिए होती थी वो मैं ये साबित करना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा तूने मेरा दिल जीत लिया है, अल्लाह तुझे क़यामत वाले दिन जो है सैयदा फातिमा की चादर के साए में उठाए। लोगों अपनी बेटियों को बता दो, बच्चों को बता दो कि अगर तुम्हें आज के इस दौर का इब्राहिम चाहिए, आज के दौर का हादी चाहिए, आज के दौर का इमाम चाहिए, तो फिर निकल आओ अपने जाली कामों से, निकल आओ अपने दरगाहों से ईमान को बचाओ, निकल आओ अपनी दरगाहों से ईमान को बचाओ। चल पड़ो इसके पीछे, इसके कदम है मदीने की तरफ, इसकी निगाहों को देखो तो तस्वीर मदीना नजर आता है, इसकी सोच को देखो तो दुआ का नूर नजर आता है, इसके पीछे चलो तो ऐसा पता चलता है कि वक्त के गजाली के कदम है। एक बार आओ तो सही, बहारें तुम्हें तलाश करें। ख्याल के लिए दावत दूंगा मौलाना अब्दुल गफूर तबानी, अमीर आजाद कश्मीर। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन भी अता फरमाई है। मैं उस पर तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज इस फैजाबाद के पुल पे उन शोहदा की याद आ रही है कि जिनके जनाजे हमने अपने हाथों से उठाए, और क़यामत तक उन शोहदा की इंशाअल्लाह नाम जिंदा रहेंगे, उनका खून जिंदा रहेगा। और ये जमात तारीख लबैक या रसूलल्लाह, ये गाजियों की जमात है, ये शहीदों की जमात है, ये शोहदा की जमात है। ये वो लोग हैं जो अपने नबी के नाम पे जान देने हुजूर के लबैक या रसूलल्लाह वाले निकले हैं। और इंशाअल्लाह कश्मीर की बहनों बेटियों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिया है इंशाअल्लाह।
قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین ملت اسلامیہ کی ایک کال پر یہاں تشریف لائے، اپنے مقصد میں رب تعالیٰ نے ہم سب کو سرخرو کیا اور یہ ثابت کیا کہ آقا کی ناموس اور ختم نبوت کی خاطر ہم پہلے بھی میدان میں تھے، آج بھی میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ رہیں گے۔ لبیک لبیک
لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حقیقت میں کرتا میں کیا تھا میں کہ وہ آئے اس کو انٹرویو دینا اس بات کے ساتھ موبائل سے لگ جائے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک
बाबा जी टाइम देंगे को नहीं इससे निकल जाएंगे बाबा जी जितना मर्जी देर करेंगे बाबा जी खिताब करेंगे पूरा खिताब तो बाद दस्ती ना जान के टाइम देंगे वो बच्चा को छोटा ही लग गया कैसा है तो गुलाम कैसा है मजा आया ना जी मजा आया बाबा को लेके जाना इन मैं चुक के ला जाऊंगा बाबा को इन हकीकत बच्चे को फाड़ के ला लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह Hocam